नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अज तो अपने गुआढ़ी और सहयोगी मुल्कों को वैक्सीन भेजने का अमल शुरू कर रहा है। भारत वालों पहले दिन बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और सैशल्स लिए वैक्सीन दीआं खेपां भेजियां जाणगियां। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 354वां प्रकाश दिहाड़ा अज शरधा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु साहिब दीआं कुर्बानियां नूं याद करदिआं समूची मनुखता लई शांति अते खुशहाली की कामना की। अज सवेरे 9 बजे तो दोपहर कोई 12:30 बजे तक डीडी पंजाबी ते श्री पटना साहिब तो गुरु जी के प्रकाश पुरब समागम संबंधी सीधा प्रसारण किया जाएगा। 3 खेती कानूनों ते पए रेड़के दे हल लई केंद्र सरकार अते अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां दे नेतावां नाल 10वें गेड़ दी गलबात अज। सुप्रीम कोर्ट वालों गठित कमेटी ने अपनी पलेठी मीटिंग दौरान अंदोलनकारी किसानां दीआं शिकायतां सुनियां। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेती हुनर प्रवास नूं रोकण लई ढुकवें हल लभण दा सद्दा दिता। ते संसद का बजट इजलास 29 जनवरी तो शुरू होगा। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने दस्सिया है कि संसद इजलास दौरान कोविड प्रोटोकॉल नूं ध्यान विच रख के बैठण का इंतजाम किया गया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वालों गुआढ़ी मुल्कों बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सने कई देशों को कोविड-19 वैक्सीन भेजे जाने का अमल अज तो शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदे कहा है कि आने वाले समय में इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत आलमी भाईचारे में सेहत संभाल दीआं लोड़ां की पूर्ति लई अपने लंबे समय के भाईवाल मुल्कों नाल वैक्सीन सांझी करके मान महसूस कर रहा है। इस प्रक्रिया संबंधी विदेश मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबिक भारत सरकार नूं कई गुआढ़ी मुल्कों अते नेड़ले भाईवाल देशों वालों वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाने संबंधी बेनतियां प्राप्त हुईयां सन अते इन्हां नूं ध्यान विच रखदिआं भारत सरकार वालों भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, म्यांमार अते सैशल्स लई यह प्रक्रिया अज तो शुरू की जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान अते मॉरीशस लई वैक्सीन भेजण दा काम लोड़ींदियां प्रवानगियां तो बाद शुरू किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बयान विच कहा है कि भारत लगातार सेहत संभाल के खेतर में अपने सहयोगी मुल्कों के नाल खड़ा है। उन्होंने कहा है कि महामारी के इस दौर में भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अते पैरासीटामोल सने कोरोना जांच किटां, वेंटीलेटर, मास्क अते होर मैडिकल सामग्री भारी मात्रा में इन्हां मुल्कों को उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा भारत ने कई गुआढ़ी देशों को क्लीनिकल समर्था वधाउण अते मजबूत करने लई सिखलाई का प्रबंध भी किया है। मंत्रालय ने बयान में स्पष्ट किया है कि देश दीआं घरेलू टीकाकरण लोड़ां नूं ध्यान विच रखदिआं दूजे मुल्कों को वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाने का फैसला किया गया है। उन्होंने दस्सिया कि वैक्सीन हासिल करने वाले मुल्कों को डिलीवरी तो पहला 2 दिन सिखलाई भी दी गई है। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 354वां प्रकाश दिहाड़ा अज शरधा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। गुरपुरब संबंधी अज देश विदेश के गुरु घरां विच समागम करवाए जा रहे हैं अते लखां की गिनती में संगतां गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करने लई नतमस्तक हो रही ने। सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म अज के दिन 1666 ईस्वी नूं 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर माता गुजरी जी के कुखों पटना साहिब बिहार विखे होया। बचपन में गुरु साहिब जी का नाम गोबिंद राय रखा गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचपन के 5-6 साल पटना साहिब विखे बतीत किए और बाद में अनंदपुर साहिब विखे आके संस्कृत और फारसी की विद्या हासिल की। गुरु साहिब जी ने 1699 ईस्वी में विसाखी वाले दिन 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ जुजार सिंह, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ जोरावर सिंह ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ फतेह सिंह ने जन्म लिया। दसम पातशाह ने हक सच की लड़ाई में अपना सरबंस वार के अदुੱਤੀ मिसाल कायम की। उन्हें पहाड़ी राजियां समेत मुगलों नाल कई जंगां लड़ियां। गुरु गोबिंद सिंह जी वालों समय के मुगल बादशाह औरंगजेब नूं उसकी हुकूमत वालों मजलूमां खिलाफ कीतियां गईयां वधीकियां ते जफरनामे के रूप में चिट्ठी भेजी गई। गुरु साहिब ने अंत समय नदेड़ साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं शब्द गुरु थापिया। गुरु साहिब
7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 354ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ, ਬ੍ਰਹਮਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਘੰਟਾਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ बाजार काठियां, बाजार पापड़ा, बाजार बांसा, दाल मंडी, ढाब बस्ती राम, लक्ष्मण सर चौंक ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਥੇ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲੋਸ ਸੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਰਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹਿਰੂ ਕੇਂਦਰ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 29 जनवरी ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 फरवरी ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 2 ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 29 जनवरी ਤੋਂ 15 फरवरी ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਚਰਨ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤੇ 28 जनवरी ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ परिसर ਵਿੱਚ कोरोना की जांच लिए RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे। स्पीकर ने कहा है कि उन्होंने कोशिश है कि संसद का यह इजलास सुचारू ढंग नाल चले। लोकसभा का बजट सत्र 19 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल जिसमें सदन की 21 बैठकें होगी। हमारी कोशिश है कि सदन सुचारू रूप से चले, सबके सहयोग से चले। हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं उनकी बात को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें, इसके लिए हमने एक व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मापदंड तय किए गए। देश के बाकी हिस्सों वांग पंजाब विच भी पहले पड़ाव तहत कोविड टीकाकरण जारी है, जिस दौरान सेहत कर्मियों और मोहरली कतार के कोरोना योद्धियों का टीकाकरण किया जा रहा है। सरकार के कोविड टीकाकरण के सुरक्षित और प्रभावशाली होने के बार-बार दिए जा रहे भरोसिਆਂ के बावजूद लोग टीकाकरण लिए खुल के अगे नहीं आ रहे। शायद इसका एक कारण यह भी है कि देश में कोरोना स्थिति में पहला नालों बहुत सुधार आया है और लोगों में कोरोना को लैके डर बहुत घट गया है। पंजाब के सरहदी जिलों में भी लोगों को कोरोना टीकों बारे जागरूक करने के नाल उन्होंने टीके लगवाने लिए उत्साहित किया जा रहा है। सरहदी जिला फाजिलका विच हुण तक कोई 49 सेहत कर्मियों को टीके लगाए गए हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर कुंदनपाल ने दस्सिया है कि मिसाल वजों सब तो पहला उन्होंने खुद कोविड टीका लगवाया। उन्होंने लोगों को अपील की कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना तो सुचेत करदे उन्होंने कहा है कि बीमारी अजे खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों को कोरोना टीका लगवाने लिए अगे आना चाहिए है। उन्होंने लोगों को यह भी अपील की है कि लाजमी तौर पर मास्क पाउण, सुरक्षित दूरी बनाउण अते कोरोना के लक्षण नज़र आने ते तुरंत नेड़ले सेहत केंद्र नाल संपर्क किया जाए। सिविल सर्जन ने दस्सिया है कि शुरुआती दौर में सिविल हस्पताल फाजिलका और सिविल हस्पताल अबोर में सेहत कर्मियों की वैक्सीनेशन की जा रही सी अते इस सूची में CHC खूही खेड़ा नूं भी जोड़िया गया है। फस्ट साडा इम्यूनाइजेशन कैंप लग्या सी। इहदे विच जिहड़ी हैगी फस्ट फेज दे विच असीं हैल्थ केयर वर्कर्स हैगे आ उन्हां नूं ही इम्यूनाइज कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵੀਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਸ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ CHC ਖੂਹੀ ਖੇੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100-150 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਿਸਰਸ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ AEFI ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਰੂਟੀਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ANMs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਪੂਰਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਪਸ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।